मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे से। इतिहास दे विच प्रसंग चल रहा सी भाई मेरे दा। प्रसंग इत्थों तक पहुंचा है कि बकाले दा रहन वाला सिख है जिहदा नाम है मेरा, जिन्हें अपने नवे मकान बनाए ने। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच बेनती कीती कि कृपा करके मेरे घर दे विच चरण पाउणा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म कीता, उड़ीक कर, जरूर आवांगे। फिर माता गंगा जी दे कोल पहुंचा है, उन्होंने भी जाके अर्ज की है कि माता जी मैं अपने नवे मकान बनाए ने, कृपा करके सतगुरां नूं लैके तुसीं उत्थे आयो। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। श्री हर गोविंद ले कर नाल, कर दर्शन दे करो निहाल। माता गंगा जी नूं कहंदा है कि मेरे घर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नूं माता जी अपने समेत लैके आयो और दर्शन दे के मैनू निहाल करियो। सुंदर मंदर मैं बनवाए, दरब अदक ही तिन पर लाए। कहंदा बड़ा वधिया मकान मैं अपना नवा बनवाया है, जिस मकान नूं बनाउण दे वास्ते मैं बहुता सारा धन खर्च कीता है। बसियो नहीं मैं अंतर ताहे, नए हेर मन उपजी चाहे। कहंदा कि मैं उस घर दे विच निवास नहीं कीता, वसिया नहीं हां। मेरे मन दे विच सुंदर मकान वेख के इस तरह दी चाह पैदा हुई। प्रथम गुरु के पद अरविंद, विचरै सदन होत आनंद। मेरे मन दे विच चाह पैदा हुई कि सारियां तो पहला इस घर दे विच सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरण कमल पैणगे, तां ही मानो कि आनंदमई ये सुखदाई साडे वास्ते घर होवेगा। बिन पानी यह गुरु अगारी, तऊ सहायता चाहो तुम्हारी। भाई मेरा माता गंगा जी नूं कहंदा है कि भावें कि तुहाडे तो पहला मैं सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच बेनती कर आया हां, पर तां भी मैं तुहाडी सहायता चाहुंदा हां कि कृपा करके तुसीं भी सतगुरां नूं आउण दी प्रेरणा दिओ। कह कर आप त्यार करवावो, एक बार तिस घर पग पावो। माता जी सतगुरां नूं आप कह के तुसीं उन्हां दी तैयारी करवायो, एक बार मेरे घर दे विच जरूर ही चरना कमलां नूं पाउणा। सफल करो बन बो तिन सुंदर, एक दोए निशा बास कर अंदर। भाई मेरा कहंदा है माता जी तुसीं ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਸੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣ ਗੰਗਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕਹਿਓ, ਉਤਸਵ ਵਿਆਹ ਕੇਰ ਹੋਏ ਰਹਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਨ ਬਣੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋ ਦਿਨ ਬਿਤੈ ਨਿਹਾਰ ਸੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਲੇ ਸੰਗ, ਆਏ ਪਹੁੰਚੈ ਸਦਨ ਯੋ ਤੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਸੈ ਇਸ ਮੈਂ ਕਿਮ ਜਾਨੋ, ਅਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਪਿਆਨੋ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਸੁਣ ਗੰਗਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਕੀਨ, ਮੇਰੇ ਸਦਨ ਪਿਆਨਾ ਲੀਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਿਤਵੈ ਆਵਣ ਗੁਰ ਕੋ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਉਰ ਕੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਉਰ ਕੋ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਭੋਜਨ ਅਲਪ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਗੁਰ ਅਗਵਨ ਗਿਨਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤ ਗੰਗ ਸੁਤ ਹੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੇਤ ਕਯੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ। हे ਸੁਤ ਸਿੱਖ ਜੋ ਬਸੈ ਬਕਾਲੇ, ਅਭਿਲਾਖਤ ਘਰ ਬਿਖੈ ਬਿਸਾਲੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਾਖਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਅਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰ ਗਇਓ, ਤੁਮ ਅਗਵਨ ਚਿਤੈ ਬਸ ਭਇਓ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਮ ਆਗਵਨ ਚਿਤੈ ਬਸ ਭਇਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਭ ਗਤ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਓ ਮਾਤ ਕੋ ਬਚ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਮ ਸਮੇਤ ਹਮ ਚਲੈ ਤਿਥਾਈ, ਦੋਏ ਤ੍ਰੈ ਨਿਸਾ ਬਸੈ ਤਹ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
कि 2-3 ਰਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚੇਮ ਮਾਤ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਨਤ ਭੇ ਸਭ ਜਾਣ ਕੈ ਹੋਏ ਭਵਿਖਤ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸੈਣੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇਰਾ ਨਵੇਂ ਹੈਣ ਬਣਾਏ ਮਕਾਨ ਗੁਰ ਜੀ, ਚਰਨ ਪਾਏ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣ ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਅਣਜਾਣ ਗੁਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪੈ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਪੁਚਾਣ ਗੁਰ ਜੀ, ਬਿਰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਸਮਾਨ ਗੁਰ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰੈ ਸਭ ਤਿਆਰੇ ਚਲੇ ਬਕਾਲੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਕਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਪਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਜਾਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਗੋਸਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਗੇ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਿਆਨ ਕੋ ਠਾਨੇ ਦਿਨ ਕਰ ਚੜੇ ਚੜਨ ਲਲ ਚਾਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਨ ਹੀ ਰਾਖ ਹੈ ਮੰਗਵਾਇਸ ਚਲਬੇ ਕਾਖ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸੁਪਟ ਸੰਗ ਲੈ ਨਾਥ ਗੰਗ ਮਾਤ ਕੇ ਚਾਲੇ ਸਾਥ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਗਮਨ ਬਕਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਹਰ ਕੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਉਲੰਘਿਓ ਸਾਰੋ ਜਾਏ ਬਕਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਹਾਰੋ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਆਏ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸੰਗ ਲਿਆਏ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ।
हरखत गमन्यो लेन अगारी, आए मिलियो बंधन पद धारी। बड़ी खुशी नूं धारण करके सतगुरां नूं ते माता जी नूं लैण दे वास्ते अगों आया है। आण के सतगुरां दे चरण कमलां दे उत्ते नमस्कार कीते। सतगुर कुशल बोझ तेह संगा, दया आप की सुख सर बंगा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने भाई मेरे दी सुख शांति दी खबर नूं पुछया है। हाथ जोड़ के कहंदा सच्चे पातशाह तुहाडी बड़ी दया है, तुहाडी बड़ी कृपा है। पुन माता के चरनी परयो, गुर चित आवे आशिक ररियो। इस तो बाद माता गंगा जी दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीती है ते माता गंगा जी ने खुशी दे विच आसीस दिती है। कहंदे ने गुर चित आवे, हे भाई प्रेमी सिखा गुरु हमेशा तेनों याद आवे। इस तरह दी माता जी ने आसीस दिती। मुदत हृदय ले पुरी सिधारा, जहां नवीन नकेत यो सारा। फिर खुशी दे नाल लै के दोवां नूं अपनी नगरी दे विच प्रवेश कर गया है, जिथे उसने अपना सोहना मकान बनाया होया सी। तह आछो पर अंक डसावा, सुंदर आस तरन सो छावा। उस मकान दे विच सोहना सतगुरां दे बैठण दे वास्ते पलंग ढा दिता है। उहदे उत्ते बहुत ही सुंदर विछौना विछाया। कह सतगुर सो तहां उतारे, सब परिवार बंधना तारे। सतगुरां नूं अर्ज करके उस जगह दे उत्ते सतगुरां दा डेरा लवाया। सारे परिवार ने आण के सतगुरां दे चरण कमलां दे उत्ते नमस्कार कीते। खान पान नीके करवायस, सर्ब सेवते गुरु रिझायस। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने प्रसाद पानी चंगा छका के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सेवा करके सतगुरां नूं मानो के रिझाया, उन्हां नूं प्रसन्न कीता, उन्हां दी खुशी लई। तीन दिवस गुर तहां बिताए, करत टहल को और हर खाए। कवि जी लिखते ने कि 3 दिनां तक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ओदे घर दे विच डेरा लाया। हर एक प्रकार दे नाल चंगी खुशी दे नाल सेवा भाई मेरा करदा रहा। चतुरथ दिन में बैठे पास, माता कीनस बाक पर काश। जदों चौथा दिन चढ़िया सतगुरु सच्चे पातशाह जी माता गंगा जी दे कोल बैठे सन। उस वेले माता गंगा जी ने सतगुरां दे चरणां दे विच अर्ज कीती। कहंदी है हे सुत सुपन रात को आयो, देह अंत को अपना लख पायो। कहंदी है कि रात नूं मैनू एक ऐसा सुपना आया है, जिस सुपने दे विच मानो कि मेरी देह दा अंत हो गया, मेरा शरीर खत्म हो गया। तुमरे पिता समीप सिधामो, मिलो आनंद तहां को पावो। माता गंगा जी कहंदे ने कि जेकर मेरे शरीर दा अंत है ते कृपा करके मेरे ते ये रहम करियो कि मैं तुहाडे पिता भाव के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच पहुंचा और उन्हां नूं मिल के आनंद होवां। क्योंकि पिछे कवि जी ने इस गल का बयान दिता है कि अंतरजामी सतगुरु जी जानते ने कि मानो आने वाले समय दे विच की होने वाला है। इस करके सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी जानते सन कि माता गंगा जी दे शरीर दा अंत नेड़े। जीवत चित बाछत मैं पावा, गुरु कृपा ते मोद यो पावा। माता गंगा जी कहंदे ने कि इत्थे तुहाडे हुंदियां जिउंदियां मैं जो भी कुछ मंगिया है वो सारा कुछ मैनू प्राप्त होया है। कृपा ते मोद पावा, गुरु दी हमेशा कृपा रही है और खुशियां रही हैं। कहियो सांझ निस भी मद आना, तब गंगा तन कीन शनाना। ये सुपना दसिया माता जी ने शामां दे वेले सी ते फिर जदों अद्धी रात हो गई उस वेले माता गंगा जी ने इशनान किया।
ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਗ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਕਮ ਸਤ ਜਾਣਿਓ ਨਿਰਤਾਰਾ, ਅਪਰਮਾਤ ਸੋ ਕਛੁ ਨਾ ਉਚਾਰਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਠ ਜਪ ਜੀ ਕੋ ਕੀਨਾ, ਪੁਣ ਸੁਖ ਮਨੀ ਬਿਖੈ ਚਿਤ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਜੇਠਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਚਿਤ ਬਿਸਮਤ ਅਵਲੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਸਮੇਤ ਬੈਰਾਗ ਸੋ ਤਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ਬੈਰਾਗ ਸੋ ਤਾਰੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਪਾਠ ਸੁਖ ਮਨੀ ਭੋਗ ਜਬ ਪਾਇਓ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਸੁਤ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਬਚ ਕਹਿਓ, ਜਿਵ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਦਾਗ ਜਲ ਲਹਿਓ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾਗ ਜਲ ਲਹਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤ ਨੇ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਥਾ ਕਰੋ ਮੇਰੋ ਸੰਸਕਾਰਾ, ਸੁਖੀ ਬਸੋ ਤੁਮ ਜੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ। ਕੁਸ਼ਾ ਡਸਾਵਣ ਤਬ ਤਰਵਾਏ, ਪੌੜੀ ਮੁਖ ਪਰ ਅੰਚਰ ਫਾਏ। ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਦਬ ਦਾ ਆਸਨ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਸਭ ਕੇ ਦੇਖਤ ਤਨ ਤਜ ਗਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਟਿਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੇਸ਼ਟ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਸਸੀਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਪਰਲੋਕ ਪਧਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। 3 ਦਿਨ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਪਰਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਜਸ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਚਮਕਾ ਕਰਕੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਡਾਰ ਹੋਏ। 5 ਪੋਤਰੇ ਤੇ 1 ਪੁੱਤਰੀ ਜੀ, ਭਾਗਵਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਦਿਉਰਾ ਬਣਿਆ ਬਕਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਉਹ ਅਟਲ ਸਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ 5 ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਪੋਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਸ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬਕਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਸਧਾਰੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੁਰਗ ਮੈਂ ਹੋਵਾ, ਗੰਗ ਬਿਵਾਨ ਜਾਤ ਕੋ ਜੋਵਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੰਗ ਬਿਵਾਨ ਜਾਤ ਕੋ ਜੋਵਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਵਾਨ ਆਇਆ। ਬਾਬਕ ਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਹਕਾਰਾ, ਗਾਵੋ ਹੋਇਆ ਸਾਵਾਰ ਉਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਕ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੋ ਆਸਾ ਵਾਰ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਮਾਰੂ ਯਰ ਵਡ ਹੰਸ ਜੇ ਰਾਗ, ਗਾਵੋ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੋ ਬੈਰਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਤੇ ਵਡਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਰਾਗ। ਸੁਰ ਕਰ ਗਾਵਣ ਸੁੰਦਰ ਕੀਨ, ਸੁਣਤ ਸਕਲ ਬਾਣੀ ਚਿਤ ਦੀਨ। ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ, ਸੁਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਮੈਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸਮਈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਭੋਗ ਤਬ ਪਾਇਓ, ਮਾਤਾ ਹੇਤ ਬਿਮਾਨ ਬਣਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਹਿਨ ਗੁਰ ਜੁਤ ਕੀਨ ਸ਼ਨਾਨਾ, ਨਾਰਿਆ ਨਹਾਰ ਰੁਦਨ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਘੇਰੇ। बीच विवान गंग को पाए, पुन चारों निज कंध उठाए। कवि जी लिखते ने कि विवान दे विच माता गंगा जी दे शरीर नूं पा के फिर 4 सिखां ने उन्हां नूं अपने कंधे दे उत्ते चुक लिया। किहड़े किहड़े 4 आदमियां ने चुक्या उस दा कवि जी अगे बयान करते ने। कवि जी लिखते ने साईं दास पिराणा दोए, विद्या जेठा सुच में होए। भाई साईं दास जी, भाई पिराणा जी, भाई विधि चंद जी और भाई जेठा जी, इन्हां 4 ने माता गंगा जी दे शरीर नूं कंधियां दे उत्ते चुक्या है सीढ़ी विमान दे समेत बड़ी सुच मर्यादा दे नाल पवित्र हो। मेहरे गै कर चमर टुरावा, बाबक गावत अगर सिधावा। कवि जी लिखते ने कि भाई मेरे ने हथ दे विच चौर फड़िया है, उन्हें चौर करना शुरू किया है ते जिहड़ा बाबक रागी है वह मानो कि अगे अगे गुरबाणी दा कीर्तन करदा जा रहा है। गमने सिर गुर हर गोविंद, मेरे आए कर मानव बृंद। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी भी नाल जा रहे ने।
ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਿਲੇ ਆਏ ਕਰ ਮਾਨਵ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਕੰਧ ਉਠਾਏ ਪੜਤ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਥਾਨੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਇ ਸਪਾਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਰੋਂ, ਜਾਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਨਦੀ ਮਝਾਰੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਜਹਾਂ ਕਯੋ ਥਿਰ ਕਰਨ ਬਿਮਾਨ, ਤਹਾਂ ਉਤਾਰ ਕੰਧ ਤੇ ਜਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਬ ਜਲ ਬਿਖੈ ਕਛਕ ਪਰਵੇਸ਼ਾ, ਤਨ ਪਾਏ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਮਾਨ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਬਰਨ ਬੰਧਨ ਕੋ ਠਾਨੀ, ਕਰਿਓ ਪਚਾਵਣ ਸ਼ੁਭ ਅਸਥਾਨੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬੇਸਮਤ ਹੋਏ ਹਟੇ ਤਬ ਚਾਰੋਂ, ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿਖਿਓ ਜਿਮ ਸਾਰੋ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਖਿਆ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਗਤ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਾਣ, ਇਮ ਕਹਿ ਸਭ ਹੀ ਬੰਧਨ ਠਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟ ਆਏ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਕਰਕੇ ਹਟ ਆਏ, बीच बकाले नर ਸਮੁਦਾਏ। ਯਥਾਯੋਗ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਏਕ ਨਿਸਾ ਬਸ ਕੇ ਤਿਸ ਥਾਨਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਚਾਹਿਓ ਪਿਆਨਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕਯੋ ਤੋ ਵਚਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਲਖੋਇਰ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਾਏ ਸੁਦਾ ਸਰ ਸਗਰੀ ਰੀਤ, ਕਰਿਓ ਚਹਿਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਧਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਓ ਇਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ, ਬਾਂਛਤ ਹੋਏ ਮੰਗਾਏ ਸੋ ਲੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਹੇਤ ਜਗ ਕਰਵਾਵੋ, ਤਿਲਕ ਸਵਣ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਵੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਗ ਕਰਾਵੋ, ਲੰਗਰ ਲਾਵੋ, ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਜੋਏ,
सो पी बात तोहे टिग होए। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जेड़ी तू अपने चित्त दे विच चाह उठाई है वो भी सतगुरु जी कहते ने कि तेरे कोल इत्थे जरूर होए। हम ते तृती थान गुर बैसे तिलक बकाले मेले ऐसे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने भविखतवाह कीता, आउण वाले समय दे बारे आख्या। कहंदे ने कि साडे तो तीसरी जगह दे उत्ते ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਵ ਲੋ ਜੀਵਨ ਤੇਰੋ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਵ ਲੋ ਜੀਵਨ ਤੇਰੋ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਾਇਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਲਪਟਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ। ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ ਬੇਗ ਤੇ ਚਾਲੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਭਟ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਥ ਵਿਖੇ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰੇ ਚੜੇ ਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਢਾਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰੋਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਢਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੜੇ ਫੇਰ ਚੱਲੇ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ ਗੰਗ ਮਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਤੀਨੋ ਰੁਦਨੰਤੀ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ ਬਹੁ ਪਛਤੰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹਿਲ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਔਰ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਬੜਾ ਰੋਏ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ ਬਹੁ ਪਛਤੰਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਹੀ ਹਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਿਆਰੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਆਲੰਬ ਬੜ ਹੁਤੀ ਘਰ ਕਾਰਜ ਕੇ ਦਾਇਕ ਮਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਸਰਾ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਘਰ ਕੀ ਕਾਰਜ ਦਾਇਕ ਮਤੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਰੀ ਉਤਰ ਪਰੇ ਤੇ ਸਮੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਕਰਕੇ ਨਮੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਸਥਾਨ ਸੁਧਪੁਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਭ ਕਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਿਆਣੇ ਨਰ ਸਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ ਬੈਠ ਮਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਚਲਾਏ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੈ ਸਰਾਹਣ
ਬਹੁਮਤੀਵੰਤੀ ਸਮ ਭਾਨੀ ਕੇ ਅਤ ਸਤਿਵੰਤੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਯੋ ਜੋ ਉਪਜਨਹਾਰਾ, ਬਿਨ ਸੈ ਨੇਮ ਇਹੀ ਕਰ ਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੇਮ ਇਹੀ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵਿਦਾਤੇ ਦਾ ਇਹੀ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਕੋ ਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ੋਕ, ਕਰੇ ਸ਼ੋਕ ਪਾਏ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰ ਕੇ ਨਰ ਮਸੰਦ ਗੁਣ ਸੂਰੇ, ਆਏ ਭਾਈ ਪੀਰ ਥਲ ਪੂਰੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਜੁੜੇ। ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਭ ਹਿਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਨਾਥ। ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਉੱਠ ਕਰ ਨਿਜ ਮਹਿਲੀ ਤਬ ਗਏ, ਅਦਕ ਸ਼ੋਰ ਤਹ ਸੁਨਤੇ ਪਏ। ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣਦਾ। ਪੁਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਘਰ ਭਰਿਓ, ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਰੋਦਨ ਬਹੁ ਕਰਿਓ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਈ, ਰੁਦਤ ਦੁਖਤ ਚਿਤ ਸੋ ਚੱਲ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਾਸੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਹਿਓ ਤਾਹਿ ਸੋ ਰੁਦਨ ਹਟਾਵੋ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੱਡ ਭਾਗਣ ਜਨਨੀ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਕੇ ਜੋਗ ਕਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਕੇ ਯੋਗ ਕਦਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਣ ਦਾਸੀ ਅੰਤਰ ਤਬ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਬਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦਈ ਹਟਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਹਟਾਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਣੇ ਸਣੇ ਹਟ ਗਈ, ਸ਼ੋਕ ਸਕਲ ਹੀ ਠਾਣਤ ਪਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੋਗ ਸਕਲ ਹੀ ਠਾਣਤ ਪਈ, ਪਰ ਸੋਗ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਬਿਤਾਵਣ ਕੀਨੀ ਸੋਏ, ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ ਬੇਲਾ ਜੋਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ ਬੇਲਾ ਜੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ। ਸੁਧ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਦਨ ਪਠਾਈ, ਸੁਣੀ ਸਵਣ ਬਹੁ ਸ਼ੋਗ ਉਪਾਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ।
सुन के मानो के सारे दे सारे बड़े दुखी होए। निज निज घर ते होया कर त्यारे, परे सुदासर पंथ मझारे। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਗੁਰਦਾਸ, ਪਾਠੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। वेद तै सिखण में असरीत, मृतक भये जे पढ़ प्रीत। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने कि भाई गुरदास जी, आद ग्रंथ दे पाठ नूं कीता जावे तां कि मानो कि सिखां दे विच इह जिहड़ी रीति है ना, इह प्रचलित होवे कि मृतक प्राणी दे पिछों उस दे निमित्त पाठ करना है इस प्रीति दे नाल। सब बिद के सुख पावे प्राणी, जिस हित पढ़े करे गुर बानी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जेड़े प्राणी दे हित दे वास्ते मानो के पाठ किया जाता है, उस प्राणी नूं मानो के हर एक प्रकार दे नाल सुख दी प्राप्ति हुंदी। इस बिद फल सम जग अपर न कोई, बड़े भाग ते प्राप्त होई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि मानो गुरबाणी वर्गा जिहड़ा फल है ना, वो होर कोई भी मिल नहीं सकता प्राणी नूं, वड्डे भागां दे नाल मानो कि इस दी प्राप्ति हुंदी है। इसे करके आपां भी जदों इत्थे देखदे हां कि किसी दे निमित्त अरदासा कीता जांदा है ते इह भी अरदासे दे विच बोलिया जांदा है कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, इस पढ़ी हुई गुरबाणी दा जिहड़ा महात्म है, जिहड़ा फल है, वो प्राणी दी जीव आत्मा नूं मिले। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिहड़ी गुरबाणी पढ़ी जाती है, उस दे निमित्त ओदा मानो कि जीव आत्मा नूं फल मिलदा है, और इस वर्गा वड्डा फल होर कोई भी नहीं। फर्श करायो सुंदर ठौर, दोह दिश सिख टुरावें चौर। बहुत सुंदर मानो के फर्श तैयार किया गया है, विछाइयां कीतियां गईयां ने, दोवां दिशावां तो चौर झुलाया जा रहा है। खोलन करियो ग्रंथ जी तबै, कर गुरदास पाठ को सबै। आद ग्रंथ दी बीड़ नूं प्रकाशित किया गया है, उस नूं खोलिया गया है ते भाई गुरदास जी ने मानो के पाठ करना शुरू किया। इम करते दिन द्वै की बताए, सुने पाठ को नर समुदाय। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरीके दे नाल मानो के 2 दिन बतीत कीते ने। गुरबाणी दा पाठ सधारण मानो के भाई गुरदास जी करी जा रहे ने, बहुत सारे लोग आण के सुनते ने। होते संबंधी से चल आए, गुर के महल जाए रुद नाए। हुण जिहड़े पहला घर दे विच मौजूद सन, उन्हां नूं सतगुरां ने हुक्म करके रोण तो मना किया, पर जिहड़े रिश्तेदार संबंधी आए ने, वो जदों ही घर दे विच पहुंचे और वो बहुत ही ज्यादा रोए। कवि जी इस जगह के उत्ते अध्याय की समाप्ति करके अगले अध्याय का प्रारंभ करते हैं। गोयंदवाल खडूर ते मौ डले मंडियाल, सब आए नर नार गण रोदत शोक विसाल। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, गोयंदवाल दे विचों, खडूर दे विचों, मौ पिंड तो, डले पिंड तो, मंडियाल पिंड तो, इन्हां सारियां जगह तो मानो कि जिन्ने भी रिश्तेदार संबंधी सन, वो आण के इकट्ठे होए ते बहुत ज्यादा सोग दे नाल रोए। गुर महलन में शब्द रुदन को, पयो विसाल मेलियन गण को। गुरु दे महलां दे विचों मानो के फिर रोण दियां जिहड़ियां आवाजां ने ना, वो उच्ची उच्ची आउण लगी। करें सराहण गण समुदाय, सिमर सिमर गण त्रिया रुदनाए। माता गंगा जी दे मानो के गुणा की शलाघा करते ने, उन्हां दे गुणा नूं याद कर करके औरतां बहुत ही ज्यादा रोंदियां।
ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਟਿਗ ਬਾਤ ਕਰੰਤੇ ਭਾਗਵਾਨ ਦੀਰਗ ਉਚਰੰਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਗਵਾਨ ਦੀਰਘ ਉਚਰੰਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਤਿਖੋ ਫਨਾਹ ਜਹਾਨ ਤਮਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਨਿਤ ਕਾਹ ਮੁਕਾਮ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਨਿਤ ਕਾਹੂ ਮੁਕਾਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਿਓ ਜਗ ਜਾਤ ਜੀਰਨ ਬਣਤ ਬਿਦਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਰਨ ਬਣਤ ਬਿਦਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਭੱਲੇ ਤੇ ਹਣ ਅਪਰਜ ਸਿਆਣੇ ਸਭਿਨ ਸੁਨਾਵਤ ਏਵ ਬਖਾਨੇ। ਭੱਲੇ ਤ੍ਰਿਹਣ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਥਾਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਇਸ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਡੇਰਾ ਲਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਪਰਮ ਸੰਦ ਗਣ ਛੋਰੇ ਸਰਬ ਸੇਵਕੀਨੀ ਸਭ ਓਰੇ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਥਾ ਯੋਗ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਤ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵੈ ਲੋਕ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਦੀਰਘ ਚੌਂਕੀ ਹੋਏ ਦੋਏ ਕਾਲ ਸੁਣ ਕਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਵਿਸਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਧ ਤ੍ਰੋਦਸ਼ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ ਭੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਰਵਾਇਤ ਭੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀਨਨ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਨ ਦਜਨ ਕੋ ਦਾਨ ਕਨੇਰੇ ਵਸਤਰ ਬੇਭੂਖਣ ਮੋਲ ਬਡੇਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਹਿਜਾ ਦਰਬ ਆਹਾਰ ਉਦਾਰਾ ਤੋਸ਼ਨ ਕੀਨੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਸਹਿਜਾ ਦਰਬ ਆਹਾਰ ਉਦਾਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਠਿਓ ਬ੍ਰਿਧ ਦੀਨਸ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ। ਤੇ ਹਣ ਭੱਲੇ ਜਿਤਕ ਸੰਬੰਧੀ
ਦਈ ਸਵਣ ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਹਣਾ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਰਪਣ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਦੋਏ, ਦਾਸ ਨਾਰਾਇਣ ਤੀਸਰ ਜੋਏ। ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਔਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਸਤਰ ਬੇਵੋਖਣ ਧਨ ਦੇ ਘਨੋ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬਿਨਤੀ ਕੇ ਸਨੋ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਦੇਤ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਵਤ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਣ ਗੁਰ ਪੰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਇਓ, ਕਨੋ ਸਵਣ ਮੈਂ ਕਰ ਵਰਤਾਇਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਤਸਵ ਭਇਓ ਸ਼ੋਕ ਕੋ ਤਿਆਗੇ, ਨੌਵਤ ਭਜਨ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਸਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਬਤਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संतह कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेल